تہذیب و تہذیب کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے حضرت امام علی رضا کے ترجمے میں اس بات کو لکھا ہے، اور یہ حضرت صاحب حبان نے اپنی کتاب الثقات میں بھی اس حوالے کو لکھا ہے. ذرا توجہ سے اس بات کو آپ سنیے، اور اس میں یہ بات موجود ہے. ایک نہیں 5 محدث. کتنے بولیے؟ 5 محدث اس بات کو واضح طور پر ذکر کرتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، غالباً 415 یا 405 ہجری، یہ اسی کے لگ بھگ آپ کا وصال ہوا ہے. صاحب صحیح بن خزیمہ، امام ابو بکر بن خزیمہ، ہم نے اس میں یہ حوالہ بھی پڑھا ہے. امام ابو بکر بن خزیمہ، نام سن رہے ہو؟ ان کا لقب تھا امام اہل الحدیث. اہل حدیث نہیں، اہل حدیثوں کے امام ہوتا ہے. اہل حدیث سے مراد وہ ہوتا ہے جو حدیث کا فن جانتا ہو، جو حدیث کا جو اس کا ماہر ہو. تو جو ماہرین حدیث ہیں ان کو اہل الحدیث، اس جماعت کو اہل الحدیث، محدثین کی جماعت کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. اور امام ابو بکر بن خزیمہ یہ امام اہل الحدیث ہیں، یعنی ان محدثین کے جماعت کے امام ہیں. ان کی حدیث شریف میں پوری ایک کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ. جیسے صحیح بخاری ہے نا، صحیح ابن، بولیں صحیح ابن. یہ مصر کے رہنے والے تھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں لکھا، کیونکہ ہر سنی صحیح العقیدہ آدمی کے حاصل پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے امام احمد رضا نے بھی لکھا کہ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. تو امام ابو بکر بن خزیمہ جو محدثین کے امام ہیں، ان کے جب 2 دشمن پیدا ہو گئے تو انہوں نے مصر سے ہجرت کی. مصر کو چھوڑ دیا انہوں نے. کہاں پر آئے؟ طوس، مشہد، جو آج ایران مشہد ہے، یہاں پر آئے. تو جہاں یہ آئے تو پھر جنگل میں منگل ہو گیا. بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد تھے. تو یہ تمام کتابوں کے اندر یہ حوالے واضح طور پر موجود ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی تہذیب و تہذیب کے اندر اس بات کو لکھا ہے، سمعت ابا بکر محمد بن مؤمل بن الحسن بن عیسیٰ یقول، محدثین کی جماعت کہتی ہے، خرجنا مع امام اہل الحدیث ابی بکر بن خزیمہ. محدثین کی جماعت کہتی ہے کہ ہم ایک دفعہ اہل حدیثوں کے امام ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ ہم چلے. وعدیلہ، اور ان کے ہم اثر جتنے محدث تھے، ان کے ہم اثر، ان کے زمانے کے جتنے بڑے بڑے عالم تھے جو ان سے علم میں بڑے متاثر تھے، ان کو لے کر امام ابو بکر بن خزیمہ نکلے. جب نکلے تو کہاں نکلے؟ تو راوی یہ کہتا ہے، وعدیلہ ابی علی سخفی ما جماعتی من مشائخ، اور وہ لوگ بھی خود نہیں آئے بلکہ اس وقت مسلمانوں کے جتنے بڑے بڑے شیوخ تھے وہ بھی مجمع میں شامل تھے. اب ایک قافلہ تیار ہو گیا. بولی سبحان اللہ. یہ قافلہ تیار ہوا. وَهُمْ إِذْ ذَاكَ مُتَوَافِرُونَ إِلَى زِيَارَةِ قبر علی بن موسیٰ رضا بالطوس. کہاں جا رہے ہیں جناب اتنا بڑا مجمع لے کر؟ کہا امام علی رضا کی قبر پہ جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. بولو سنیے اپنی قدر جان. کہاں جا رہے ہیں جناب؟ کہا امام علی رضا کی مزار پر جا رہے ہیں. کہتے پہنچ تو گئے مزار پر، لیکن ساری جماعت کہنے لگی، کیونکہ ہمارے قائد ابو بکر بن خزیمہ تھے، ہمارے استاذ ابو بکر بن خزیمہ تھے، ہمارے شیخ ابو بکر بن خزیمہ تھے، ہمارے سب کے آقا ابو بکر بن خزیمہ تھے. کہنے ہمارے میں سے کوئی اور کرتا تو ہم اتنا نہیں حیران ہوتے. ہم یہ حیران ہوئے کہ جس استاد کے سامنے ہم نظر نہیں اٹھاتے، جن کا علم حدیث میں اتنا مقام ہے، جن کا اتنا روب اور دبدبہ ہے، ہم نے دیکھا کہ جب وہ پہنچے حضرت امام علی رضا کی مزار پر، تو مزار تو اندر تھا، باہر سے آستانے کی دہلیز جیسی شروع ہوئی، فرائیت من تعظیمہ. بولو سبحان اللہ. وہ کہتے ہم نے دیکھا وہ تو بہت ادب و تعظیم کے ساتھ آگے، یعنی بن خزیمہ لتلک البقعہ، اس آستانے کی مٹی پر آرام سے پاؤں رکھتے تھے. یعنی قبر شریف اندر ہے، دیکھو جیسے سنی جاتا ہے، قبر شریف اندر ہے، آرام سے پاؤں رکھتے. کاندھے انہوں نے جھکا لیے ہیں، سر کو جھکا لیا ہے، سر نیچے جھکا. آپ ہی کہیں گے یہ گردن جھکانا، یہ ہاتھ باندھنا، یہ کہاں لکھا ہے شاہ صاحب؟ میں نے کہا آگے لکھا ہے، وَتَوَاضَعُوا لَهَا وَتَضَرَّعُوا عِنْدَنَا مَا تَحَيَّرْنَا. کہتے ہم نے دیکھا امام ابو بکر بن خزیمہ بہت تواضع کر رہے تھے، اور تواضع دل کی صفت ہے. اور اس کے آثار کیا ہے؟ آپ کہیں گے یار یہ بندہ بڑا عاجزی کر رہا ہے، تواضع کر رہا ہے، تو وہ یوں چل رہا ہوگا تو اس کو تواضع کہتے ہیں. بلکہ وہ گردن جھکائے، اپنے کاندھوں کو نرم کرے، بالکل سہم سجائے، تو اس کو کہتے ہیں تواضع. کہا صرف تواضع نہیں کر رہے تھے، سنو قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر
शान अहल बैत। अब आप देखिए अबू बकर बिन खुज़ैमा सिर्फ आजी नहीं कर रहे, वो तदर्रो गिड़गिड़ा भी रहे। शागिर्द हैरान है कि जिस इमाम के सामने हमने कभी उसको मुस्कुराता हुआ नहीं देखा, उसको कभी ऐसी हरकत करता हुआ नहीं देखा कि जो उसके इल्म के खिलाफ हो, आज ये गड़गड़ा रहे, रोब इतना तारी है, कहते मां तहय्यरना, इस बात ने हमें हैरान कर दिया। समझ रहे हो, ये सुन्नियों के इमाम, इनको सब ये इनका अमल है हजरत अबू बकर बिन खुज़ैमा के मज़ार शरीफ पर। हजरत अबू बकर बिन खुज़ैमा, हजरत इमाम अली रजा के मज़ार शरीफ पर हजरत अबू बकर बिन खुज़ैमा का अमल है। इसमें जो काबिल गौर बात है वो ये है, हमारे पास जारहीन ने इसको बड़ा अंदाज लगा, फरमाया फंजुर इला खम्सति मिन अकाबिर उलमाए उम्मती, फरमाया इसमें 5 आदमियों का ये अमल, जरा इसको सुनिए, ये हरकत 5 आदमियों ने की। ये जो अमल हुआ है ना कि आपके मज़ार पर गए हैं और ये हवाला आपने चलाना है, इस हवाले के साथ मैसेजेस पर लोगों के अकीदे की दुरुस्तगी के लिए। अब ये 5 आदमी जो गए हैं, ये कौन थे जिस पर बुनियाद है और इसी पर पूरी हदीस का बुनियाद है। फरमाया वो अव्वलुहुम अल इमाम इब्न खुज़ैमा, पहले तो उस मज़ार का अदब करने वाले, उस आस्ताने का अदब करने वाले, वहां पर आजिज़ी दिखाने वाले और नंगे पांव दरबार पर हाजिरी देने वाले पहले इमाम कौन है? इमाम अबू बकर बिन खुज़ैमा अल्लज़ी वस्सफ़ा इब्न तैमिया। इनको जो है तमाम बदमज़हबों ने भी गोया कि इनको बड़ी कदर की नजर से देखा है, ज़ाहिर सी बात है इमाम हदीस है। वसानीहुम, और दूसरे कौन है? हाफिज अबी अली सख्फी, ये दूसरे मुहद्दिस हैं, ठीक है। और ये कौन मुहद्दिस है? इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सीर आलामुन नुबला जैसी मजबूत किताब के अंदर इनको अइम्मा हदीस में शुमार किया। एक, इसमें जाहिल कोई नहीं है, कोई बिदअती नहीं है, कोई गंदे अकीदे वाला नहीं है, कोई जाहिल नहीं है, सब सुथरे अकीदे वाले लोग हैं। तीसरा कौन है? फरमाया सालिसुम शेखुल हाकिम वो मोहम्मद बिन अल मुअम्मिल बिन हसन बिन ईसा इब्न माजिस, ये चौथे मुहद्दिस हैं। और इनके बारे में इमाम ज़हबी ने इस बात को लिखा है कि ये अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। और 5वें इमाम कौन है? फरमाया चौथे इमाम, बल्कि ये जो इमाम जर्जिस का हवाला, इनके बारे में इमाम ज़हबी लिखते हैं कि ये रईस नेशापुर, ये नेशापुर के अइम्मा में बहुत बड़ा मर्तबा रखते थे, बना दारुल मुहद्दिसीन, ये इतने बड़े आलिम थे, इन्होंने हदीस का एक मदरसा बनाया था। वो अदरा अलैहिम अर्ज़ाक़, और अल्लाह ने माल भी दिया था, तो ये दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं, उनको खाना भी खिलाते थे। और फरमाया वो काना अबू अली हाफिज़ अली तारीख अहमद बिन हम्बल, और ये इतने बड़े आलिम थे कि इनको हजरत इमाम अहमद की तारीख पर बड़ा उदूर हासिल था। चौथे इमाम अल हाकिम साहिब मुस्तदरक, जिनकी हदीस की किताब है मुस्तदरक, ये चौथे इमाम। 5वें इमाम कौन है? अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी। तो ये अपनी जगह पर एक सुतून है, यूं समझिए कि इस्लाम की छत इन 5 पर रुकी हुई। इन लोगों ने, इनसे ये अमल साबित है, किताबों से कात में भी है और दिगर और किताबों के अंदर भी ये अमल इस हवाले से साबित है कि इन्होंने हजरत इमाम अली रजा के दरबार पर हाजिरी दी, और हाजिरी दी इंतहाई आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, तदर्रो के साथ, गड़गड़ाने के साथ। और अमल क्या था? आप कहेंगे नहीं ये तो सिर्फ हाजिरी दी थी ना, वहां कुछ मांगा थोड़ी उन्होंने, आप तो जाकर मांगते भी है। तो इस पर आप सुनिए, इस पर अल्लामा इब्न हिबान ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। वो ये कहते हैं कि इन बुजुर्गों का ये अमल रहा इन समेत। वो फरमाते हैं इस हवाले से, फरमाते हैं कि कद ज़ुरतु मिरारन कसीरन, मैं बहुत दफा आपकी मज़ार की ज़ियारत के लिए गया। आगे सुने, वमा हल्लत बि शिद्दा फी वक्त मकाम बितूस, फरमाते जब मैं तूस में रहता था और मुझ पर कोई मुश्किल आती थी, फज़ुरतु क़ब्र अली बिन मूसा सल्लल्लाहु अलैहि जद्दे वाले है, तो मैं मुश्किल आती थी तो मैं इमाम अली रजा दुरूद हो उनके दादा पर और उनके ऊपर, मैं उनकी मज़ार शरीफ पर जाता। व दअउतुल्लाह इज़ालतुहा अन्नी इल्ला उस्तजीबुली व ज़ालत अन्नी तिल्क शिद्दा, मैं जाकर वहां पर दुआ करता, दुआ करके चेहरे पर हाथ नहीं लगाता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी मुश्किल हल कर देता था। फरमाया वहादा शैउन जर्रबतुहु मिरारन फवजदतुहु कज़ालिक, फरमाया ये एक दफा की बात नहीं है, जब भी ऐसा होता था फवजदतु कज़ालिक, हर दफा मेरी दुआ इतनी जल्दी मकबूल हो जाती थी। तो ये है इन बुजुर्गों का अकीदा।